بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. حضرات گرامی، جادو اور جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے. جادو کے مفہوم، اس کی تاریخ گزشتہ دروس میں ہم نے معلوم کیے ہیں. آج ہم معلوم کریں گے کہ جادو کی مختلف قسمیں کیا کیا ہیں، جادو کی اقسام. جادو کے کئی اقسام اہل علم نے بیان کیے ہیں. امام رازی رحمہ اللہ نے 8 اقسام بیان کیے ہیں. امام راغب اصفہانی نے 4 اقسام بیان کیے ہیں. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام رازی نے جو بہت سارے 8 اقسام بیان کیے ہیں، یہ باریک باریک فرق کو سامنے رکھتے ہوئے اور نہ حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو 4 قسمیں اس کی بنتی ہیں. پہلی قسم جس کو نظر بندی یا ہاتھ کی صفائی کہا جاتا ہے، نظر بندی یا ہاتھ کی صفائی، جیسے عام طور سے میجک دکھاتے ہیں، اس کو میجک بھی کہتے ہیں، کہ آدمی کی نگاہوں میں لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، یہ نظر میں لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہے، یا وہ ہاتھ کی صفائی سے اسے پیش کرتا ہے، لگتا ہے کچھ ہو گیا. یہ ایک جادو کی قسم ہے جس کو نظر بندی یا ہاتھ کی صفائی سے تعبیر کیا جاتا ہے. فرعون کے دربار میں جادوگروں نے جو لاٹھیاں پھینکی تھی وہ اثر میں نظر بندی تھی، کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ جب ان لوگوں نے لاٹھیاں پھینکی تو یخیل، ایسا لگا کہ انہا تسعی، کہ یہ حرکت کر رہی ہے. لاٹھیاں تو ان کی نگاہوں میں ایسا لگا کہ وہ لاٹھیاں حرکت کر رہی ہے، مطلب یہ نظر بندی ہے. حقیقت میں وہ لاٹھیاں صاف نہیں بنی تھی، یہ نظر بندی ہے. جادو کی دوسری قسم ہے جنات، برے جنات کو تابع میں کر کے ان کے ذریعے سے کسی پر مسلط کر کے ان کو تکلیف دینا، یا جسم کا یا کسی انسان کے استعمال شدہ کسی چیز کو لے کے اس میں بندش کرنا. یہ اس میں بھی 2 قسمیں بن رہی ہے. ایک ہے وہ جادو جو جنات کو مسلط کر کے جنات کے ذریعے سے تکلیف دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی کے جسم کا کوئی حصہ لے کے، کپڑا ہو، بال ہو، کچھ لے کے اس میں ایسا جادو کرنا، پھونک مار مار کے، یا بندش جس کو کہا جاتا ہے بندش کر دیں. ایک جادو کی قسم ہے. اور یہی جادو زیادہ خطرناک ہے.
اس کی وجہ سے انسان کی طبیعتوں میں اثر پڑتا ہے، فرق ہو جاتا ہے. جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، جادو نہیں ہوا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا مانیں گے تو کفار و مشرکین کی بات صحیح ہو جائے گی، کیونکہ کفار و مشرکین نے کہا کہ تم لوگ تو ان تتبعون الا رجلا مسحورا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی اتباع کرتے ہو، وہ جن پر جادو ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو مان لے تو یہ نقصان آئے گا کہ کفار و مشرکین کی بات صحیح ہو جائے گی کہ سحر زدہ آدمی کی تم اتباع کر رہے ہو. یہ تو کفار و مشرکین نے شروع میں کہا جب نبی پر جادو ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو مکے کی بات ہے، اور نبی پر جادو ہوا مدینے میں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اس وقت تقریباً ساری شریعت نازل ہو چکی تھی. آپ کی وفات سے 1 سال کے آس پاس میں ہے، 1 سال پہلے ایسی بات ہوگی. ساری شریعت اتر چکی تھی. اور ایک اعتراض جو ان کا ہے کہ جادو نبی پر ہوا مکے میں، مدینے میں، اور جادو کے علاج کے لیے 2 سورے نازل کیے گئے نا، سورہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. نبی پر جادو ہوا، جادو کے علاج کے لیے یہ دونوں سورے نازل کیے گئے. تو یہ دونوں سورے مکی ہونا چاہیے کہ مدنی ہونا چاہیے؟ بولیے. مدنی ہونا چاہیے. اس میں کیا لکھا رہتا ہے قرآن میں؟ دیکھیں کبھی آپ، دونوں سورہ مکی ہے. یہ بھی ان کا بہت بڑا اعتراض ہے. یہ سورہ مکی ہے، نبی پر جادو ہوا مدینے میں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پر جادو ہوا اس کے علاج کے لیے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ سب. تو سخت اعتراض ہے، بڑا ریمارک ہے یہ. دیکھیے اگر علم ہو، نالج ہو، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. حقیقت میں یہ دونوں سورے مکے میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینے میں بھی نازل ہوئی، 2 بار نازل ہوئی ہے. تو شروعات کے حساب سے چونکہ مکے میں نازل ہوئے تھے اس لیے مکی لکھا جاتا ہے. پھر نبی پر جب جادو ہوا، جادو کے علاج کے لیے دوبارہ یہ بتایا گیا کہ ان دونوں سورتوں کو پڑھ کے دم کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پر جادو نہیں ہوا. بہرحال بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ غلط ہے. صحیح بخاری کی حدیث وغیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا، آپ پر حسد پہ آ کے بہت نقصان پہنچایا. تو یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہیں تھے، بال میں 11 گھاٹی ڈال کے اس میں جو ہے ایک بتی، موم بتی سے ایک پتلا بنایا، اس کے اندر رکھا، پھر وہ پتلے کو سوئی چبایا، چبونے کے بعد ایک باکس میں بند کر کے، صندوق میں بند کر کے مدینے کے ایک جنگل میں جو کہ بہت پرانا کنواں تھا اس کنویں میں لے جا کے ڈال دیا. پھر اس میں بھی جادو کیا، خطرناک طریقے سے جادو کیا. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل کوشش کر رہے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اس کی بار کامیاب ہو گئے، اللہ کی مرضی ہے وہ. تو یہ ہے بندش، نبی کے جسم کا بال لے کے اس کے بعد بندش کی ہے، یہ بھی ایک جادو. اور جادو جو شیطان کے ذریعے سے کسی پر حاوی کر کے مسلط کر کے تکلیف دینا ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. ہم نے کل معلوم کس تعلق سے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. شیطان کفر کیے، اور یہ شیطان کیا کیے؟ کفر یعنی جادو سیکھے، سکھائے اور جادو کیے، کروائے. یہ شیطان جادوئی کام میں وہ مدد کرتا ہے. شیاطین کیسے مدد کرتے ہیں؟ سب سے پہلے شیطان کو خوش کرنا پڑے گا. ایک بات یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جنات کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہے، جنات اس کے تابع ہیں، جنات اس کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تو میرے بعد میرے جیسے حکومت کسی کو نہیں دینا. تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی جن کو قابو میں نہیں کر سکتے. اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ ایک بات کان کھول کے سن لیجئے،
अगर किसी ने जिन्नात को कंट्रोल में करके रखा है, जिन्नात को ताबे करके रखा है, जिन्नात उसकी बातें सुन रहे हैं, लाजिमी माने में वो आदमी काफिर मुशरिक हुआ है, तभी जिन्नात मदद करेंगे। अच्छी तरह सुन लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जिन ताबे हैं उनके, जिन्नात को ताबे करके रखे हैं, जिन्नात उनकी बातें सुनते हैं, अब उनके पास जाते इलाज मुआलजे के लिए। जिन्नात और इंसान की अज़ली दुश्मनी है, आदम और इब्लीस से वो चली आ रही है, दोनों की अज़ली दुश्मनी है। कोई जिन कोई बुरा जिन जो शैतान है ना, शैतान किसी भी इंसान की मदद हरगिज नहीं करेगा, कभी भी ताउन नहीं करेगा। कब करेगा? जब इंसान को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला करे, तभी करेगा, और ना नहीं। अब उसके लिए क्या करते मालूम है? ऐसे ऐसे काम, कुरान को पैर में लिख के या बांध के टॉयलेट में जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, इस्तिंजा जाते हैं, कुरान को उल्टा लिखते हैं, लिखवा शैतान करवाता है। कुरान पे नाउज़ुबिल्लाह पेशाब करना, अल्लाह रसूल के ताल्लुक से गलत बयानी से काम लेना, हमेशा नापाकी की हालत में रहना, कभी पाकी हासिल नहीं करना, कभी नमाज नहीं पढ़ना, इस तरह से शैतान गलत काम करवाता। ये करो तुम्हारी मदद करूंगा मैं, अभी करता है। नहीं तो गैरुल्लाह के नाम पे ज़बा करवाता है, गैरुल्लाह के नाम पे ज़बा कराता, आओ एक काला बकरा ला के यहां ज़बा करो, काली मुर्गी लेकर आओ, या ऐसा करो वैसा करो, ज़बा गैरुल्लाह के नाम पे ज़बा की शिर्क हुआ। अब शैतान खुश होकर आपकी मदद करेगा, आपकी सुनेगा क्या? अब वो मजबूर हो जाता, करना पड़ता है। हमने बहुत सारे इसमें देखे इलाज मुआलजे में। तो जब वो आ जाता, आने के बाद उसको तकलीफ दी जाती है और उसको मार पीट के भगाया जाता, तो कहता है, ओपन कहता है, मैं क्या करूं, यहां आए तो तू मार के भगाता, और नहीं आए तो वहां जादूगर मुझे मारता, जादूगर मुझे मारता है, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मैंने बारहा कई मरतबा जो है ये इलाज अगर मुआलजे में ये चीजें सुनी है और देखा है। तो जाहिर सी बात है क्या करते, जिन्नात को मुसल्लत करके उसके बाद उनके जरिए से मदद लेते हैं या तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते, जाओ उसको जाके तकलीफ दे, ये कर वो कर। तो ये जादू की एक किस्म है। ये जादू की दूसरी किस्म है। जादू की तीसरी किस्म है जिसको कहानत और नुजूमी कहा जाता है। सितारे और सैयारों को देखकर गायब की बातें करना, गायब दानी की बातें करना है। सितारे और सैयारों को देखकर गायब दानी का दावा करना, गायब की बातें करना, गायब की बातें बताना। वे कल ही एक साहब बोल रहे थे कि एक आदमी मेरे पास आए, कहा कि तुम जाके बाहर जाके कुछ 3 चीजें लिख कर लाओ, मैं बता दूंगा। और हम बता दिया, तो परेशान हो गया। इसकी क्या हकीकत इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट दर्स में समझाऊंगा कि किस तरह से ये लोग गायब की बातें चुराते हैं और उसके बाद एक बात में 10 बात मिलाकर पेश करते हैं। तो ये कहानत और नुजूमी वाली जो बातें हैं, क्या करते हैं जिन्नो शयातीन, आसमान पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला कोई फैसला करता है और मलाए आला जो अल्लाह ताला के करीबी फरिश्ते हैं, उनके पास ये खबर पहुंचती है, तो वो लोग आपस में उसका डिस्कस करते, बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद मलाए आला से नीचे वाले जो फरिश्ते हैं उनको मालूम होता है, वो डिस्कस करते हैं। होते होते करीबी आसमान पे जो फरिश्ते हैं वो डिस्कस करते हैं। ये होते होते क्या होता है, ये फरिश्ते क्या करते, एक के ऊपर दूसरे चढ़ के ऊपर जाके चुराने की कोशिश करते हैं, चुराने की कोशिश करते हैं। अब वहां फरिश्तों के डिस्कस में से कोई एक बात सुन लिए, आके बता देते, देखो ऐसा अल्लाह ने फैसला किया, ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। अब वो अपने जादूगर को आके बताता है कि देख ऐसा ऐसा होने वाला, तू बता लोगों को, लोग तुझे गायब जानने वाला तसव्वुर करेंगे। तो क्या हो गया, शिर्क हो गया। अल्लाह के सिवा किसी और को गायब जानने वाला समझे, शिर्क हो गया। उसमें 10 बातें मिलाकर पेश करता है। तो ऐसे ही लोग आके बताते रहते हैं। अब इसीलिए जब कभी क्या होता है, शैतान को देखते फरिश्ते सितारों को लेकर मार भगाते हैं, रुजुमल लिश्शयातीन, शैतान को मार भगाया जाता। कभी वो सितारों से जल भुन के राख हो जाते हैं और कभी कभार भाग के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये जो शिहाब साकिब जो वहां जाकर सुनने की कोशिश करते हैं ना, सूरह साफ़ात की शुरुआत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, हिफ्ज़म मिन कुल्ली शैतानिन मारिद, इल्ला, तो आगे कहा कि देखो इल्ला
जो उसको उचकने की कोशिश करते हैं आगे बढ़ के, कि कुछ चीजों को उचक लेने की कोशिश करते हैं, उचक लेने की कोशिश करते हैं, और शैतान जब उचक लेने की कोशिश करते हैं तो शिहाब साकिब के जरिए से उनको मार भगाया जाता है, मार भगाया जाता है। फअतबाहु शिहाबुन साकिब, उसके पीछे शिहाब साकिब से मार भगाया जाता है। तो एक दो चीजें कामयाब हो गए, आके बताना शुरू कर दिए। तो ये है नुजूमी, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, सितारे सैयारों को देखकर, हाथ देकर या लकीर खींच के कुछ गायब की बातें, तकदीर की बातें बताते हैं। उसमें से आप भी 10 बात बताओ, 2 जो है तीर लग जाएगी। हाँ, याद रखो, ये भी जादू की एक किस्म है, क्योंकि गायब दानी का दावा करते हैं, इसलिए इनके बारे में भी कहा गया कि ये भी गायब है। जादू की एक और किस्म है जिसको कहा जाता है कि आदमी इतने ज्यादा जबान को इस्तेमाल करें, बाज जबान को अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया इन्ना मिनल बयान लसहरा, बाज लोगों का बयान ऐसा होता है कि सामने वालों पे जादू जैसे असर हो जाता है। ऐसे बात करेंगे, ऐसे आपको समझाएंगे, आप जो है मबहूत होकर सुनेंगे, हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। ये जादू जैसे असर होता है। इन्ना मिनल बयान लसहरा, बाज बयान जादू जैसे असर रखता है। तो इससे भी चौकन्ना रहना है कि हकीकत में ये चर्ब जबानी से, भोलेपन से काम ले रहा है या सही बोल रहा कि गलत बोल रहा है। जादू की आखिरी किस्म जिसको नबी ने जादू कहा वो है गीबत, चुगलखोरी को नबी ने जादू से ताबीर किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है जिसको कि इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है, सही मुस्लिम की हदीस है, कहा कि अला उनब्बिउकुम मल अदह, क्या तुम्हें ना बताऊं कि अदह क्या है। नबी ने फरमाया कि ये जादू क्या है तुम्हें बताऊं। कहा कि क्या बताइए। कहा कि या नमीमा अलक़ालतु बैनन नास, गीबत, चुगलखोरी, यहां वहां हर जगह बोलते फिरना, एक चीज को मैनिपुलेट करके बार बार यहां वहां बोलते असर हो जाता है। झूठ को इतने बार बोलते असर हो जाता है। लोग समझते हैं कि भाई हाँ हकीकत है, ये भी एक जादू है, गीबत, चुगलखोरी पीछे बताते रहे, बार बोलते असर होता है, सुनते असर हो जाता है, जैसे जादू जैसे असर होता है। तो ये जादू की किस्में हैं। आगे हम मालूम करेंगे कि जादू, करामत और मोजेजा में क्या फर्क है। जादू क्या है, करामत क्या, मोजेजा क्या है, करामत औलिया वगैरह है ना, इंशाल्लाह मालूम करेंगे। और ये गायब की बातें ये लोग कैसे बताते हैं इंशाल्लाह भी मालूम करेंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको जादू जिन्नात से महफूज रखें, किताब और सुन्नत के सही समझ बूझ अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।